हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस पार्ट रे आम जो छाड़ी सेठू पुणी एबे स्टार्ट करवा। तो एबे विशेषण पद पढ़ा। चलतु विशेषण पद पढ़ा। विशेषण पद तले लिखा जाइथिबा व्यक्ति गुड़ी को पढ़ा और कला अक्षर पद गुड़ी को चिन्हवा और सेगुड़िकर व्यवहार विषय जानिबा। कर देछि सुस्थ मनीष, विनयी लोक, निर्मल परिवेश आउ शांत समाज मिसिले गोटे सुंदर पृथ्वी गढ़ी होइजिव। खर देछि पोकरा काठ, भंगा दर्पण, पोडा तियण, अलसुआ गरीब बंधु पाई ए क्यों काम को नुहे। नेक्स्ट गो आंठुए पानी रे गोड़ भांगी जोड़ हस्तरे कवि बनमाली श्री जगन्नाथ को मेंचाए सुना रूपा नुहे शरधा बालीरु हाथे मागी थिले। नेक्स्ट ओडियाणी 12 मास 13 पर्व पालन करे। 1 नंबर प्रथम पाली रे भीम हारे, द्वितीय पाली रे अधर्म मरे। क ख ग घ ङ 5टी जाक उदाहरणमूलक वाक्य निरीक्षण कले देखिबा एगुड़िकर मनीष, लोक, परिवेश, समाज, पृथ्वी, काठ, दर्पण, तियण, बंधु, काम, पानी, गोड़, हस्त, कवि, बनमाली, जगन्नाथ, सुनारूपा, शरधाबाली, मास, पर्व, पालन, पाली, भीम, अधर्म इत्यादि गोटे गोटे विशेष्य पद। एगुड़ी को पढ़िले, देखिले और भाविले मनरे गोटे गोटे प्रकार धारणा गोटे गोटे प्रकार साधारण चित्र आंकी होइथाय। एबे ए सबु विशेष्य पद को पूर्व वाक्य गुड़िकर जोग होइथिबार पद गुड़ी को मिसाई पढ़ा जाओ। यथा सुस्थ मनीष, विनयी लोक, निर्मल परिवेश, शांत समाज, सुंदर पृथ्वी, पोकरा काठ, भंगा दर्पण, पोडा तियण, अलसुआ गरीब बंधु, आंठुए पानी, मेंचाए सुना रूपा, शरधा बालीरु हाथे, 12 मास 13 पर्व, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, सुस्थ, विनयी, शांत, पोकरा, गरीब, हाथे, प्रथम इत्यादि पदगुड़ी को विशेष्य पद सहित मिसाई पढ़िबा और बुझिबा द्वारा मनरे खाली विशेष्य पदर साधारण अर्थ और चित्र ठारू किछि अलगा और अधिक गुण स्वातंत्र्य अनुभव करी होई जाउछि। विशेष्य पद पूर्वरु आमे विनयी, निर्मल, शांत और सुंदर इत्यादि पद बसाइबा द्वारा प्रत्येकंकु विशेष्य पद आहुरी अधिक किछि अलगा भावार्थ प्रकाश करुछि। अधिक गुण ଏହା द्वारा विशेषित होई उठुछि। सेहीपरि मनीष, काठ, दर्पण, तियण इत्यादि विशेष्य पद पूर्वरु सुस्थ, पोकरा, भंगा और पोडा पद लगाई देबा द्वारा मूल विशेष्य पद गुड़िकर निर्दिष्ट अवस्था भिन्न प्रकार रे विशेषित होई बुझा पड़ुछि। पानी, सुना, रूपा, बाली और पाली इत्यादि विशेष्य पद सहित आंठुए, मेंचाए, 12, 13, प्रथम, द्वितीय, हाथे आदि पद को मिसाइबा देबा द्वारा एगुड़िकर वाक्यार्थ और भावार्थ संख्या, परिमाण और गणना दिगरु नियारा भावरे सूचित होई उठुछि। एथिरु स्पष्ट जणागला जे वाक्य रे विशेष्य पद गुड़िक साधारण अर्थ प्रकाश करिथाय, मात्र विशेष्य पद गुड़िक अधिक उत्कर्ष अथवा अपकर्ष स्वातंत्र्य रे अर्थकर करिबा पई आमकु विनयी, अलसुआ, पोकरा, मेंचाए भली आउ एक प्रकार पद व्यवहार करिबाकु पड़िथाय। विशेषित बा भिन्न प्रकार भावार्थरे प्रकाश हेबा साहाय्य करुथिबा पद हेतु विशेष्य पद गुरुत्व और प्रभाव बढ़ी थाए और बेले बेले भी कमी थाए। सुतरां
ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ଲକ୍ଷଣର କରି ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଜାଣିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଧର୍ମ ଓ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳତଃ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ କମ୍ ବେଶୀ, ଊଣା ଅଧିକ, ଗୁଣ ଦୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଖରେ ହେଲା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ରେ ପୂରଣ କାରକ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ପୁନଶ୍ଚ ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦିଗରୁ ଆମେ କଥାକେ କଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଏକରେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ, ଦୁଇରେ ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ତିନିରେ ହେଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଚାରିରେ ହେଲା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, ଛଅରେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ବିଶେଷଣ, ସାତରେ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଆଠରେ ହେଲା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ, କଅଁଳ ବଚନ ହୃଦୟ ଜିଣେ, ଅଜଣା କଥାରେ ମନ ବୁଝେନା। ଏଠାରେ ମେଧାବୀ, କଅଁଳ ଓ ଅଜଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମେଧାବୀ ପଦ ଛାତ୍ରର ଗୁଣ, କଅଁଳ ପଦ ବଚନର ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଅଲଣା କଥାର ଆଶାର ଅବସ୍ଥା ବା ନିରର୍ଥକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଗୁଣ ବିଶେଷଣ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କରେ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘର, ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ଆଉ ରୋଗଣା ଦେହକୁ ଭୂମି ବର୍ମା କଳାର ସାଧନ କରିଥିଲି। ତତଳା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େନି। ଗରେ ହେଲା ବିବେକ ପାଖରେ ଧନୀ କି ନିର୍ଧନ ଲୋକ ତାର ହିସାବ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଘରର, ଜାମାର, ଦେହର, ପାଣିର ଓ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭଙ୍ଗା, ଛିଣ୍ଡା, ରୋଗଣା, ତତଲା ଓ ଧନୀ, ନିର୍ଧନ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷିତ କରେ ବା ସୂଚେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦଦରା ନାଆ, ଫଟା ମାଠିଆ, ଚିରା ଗାମୁଛା, ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ, କାଦୁଆ ନଈ, ପାଣିଆ କ୍ଷୀରି, କାଠୁଆ ଡାଲି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏଟା। ତାପରେ ସବଳା ନାରୀ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ, ପତଳି ବୋହୂ ଏଟା ହେଲା ସଜୀବବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ସାଧବେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ।
ପୁରୀରେ 12 ମାସ 13 ଜାତ। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ମାସ, ଜାତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ 7, 13, 12 ଓ 13 ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବେ ବସିଛି। ଏହିପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚକ କରି କହି ଲେଖିପାରିବା 1 ମିଟର କପଡ଼ା, 5 ଭାଇ, 6 ଋତୁ, 100 ରନ୍, 7 ଜନମ, 3 ଭୁବନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଥା 1200 ବଢ଼େଇ 1600 ବର୍ଷର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ 1200 କହିଲେ ଶହ ଶହ କରି 1200 ସମଷ୍ଟି ଓ ବର୍ଷ କହିଲେ 1 ଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ବର୍ଷକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କଲେ ବା ସୂଚେଇଲେ ତାହାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର ଏ ବର୍ଷ ମୋର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ମୋ ଭଉଣୀ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ, ରାମାୟଣ 6ଠ କାଣ୍ଡ ଓ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ, ଖ ବାକ୍ୟରେ ସ୍କନ୍ଧ, କାଣ୍ଡ, ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ପୂରଣ କାରକ ରୂପଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। 8ମ, 7ମ, 10ମ, 6ଠ, 18 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାମୂଳକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ କେତୋଟି ନମୁନା ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ନବମ ଗ୍ରହ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାକାରକ ଓ ପୂରଣକାରକ ବିଶେଷଣ ଲିଖନ ରୂପ। ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ ଏପଟେ ପୂରଣକାରକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, ସେପଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ, 3 ତୃତୀୟ, 11 ଏକାଦଶ, 18 ଅଷ୍ଟାଦଶ। ନେକ୍ସଟ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ବେତୁଳିଏ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିବ। ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଉଖୁଡ଼ା, ଘାସ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣ ବେତୁଳିଏ, ବିଡ଼ାଏ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବେତୁଳିଏ, ବିଡ଼ାଏ ଦୁଇଟି ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ଆସ ଆଉ କିଛି ନମୁନା ଜାଣିବା। ମାଣେ ହେଲା ମାଣେ ଜମି, 2 ଭରଣ ଧାନ, କପେ ଚା, ପୁଳାଏ ଛତୁଆ, ଝୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ, 4 ଗଉଣି ଚାଉଳ, 12 ହାତି ଲୁଗା, 5 କିଲିଆ ମାଛ, 2 କାନ୍ଦି କଦଳୀ, ବସ୍ତାଏ ଚିନି, ମାଠିଆଏ ପାଣି, ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ। ନେକ୍ସଟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ନଳ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତର। ମାତୃଭୂମି ସାଗରଠାରୁ ଗରିଆ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷ। ଭାକୁର ମାଛଠାରୁ ରୋହି ମାଛ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରାଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ 7ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ବେଶୀ, ପ୍ରାଚୀନ,
ତମ, ଦୀର୍ଘତର, ଗରୀୟାନ୍, ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୂଚାଉଛି। ସୁତରାଂ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଊଣା ଅଧିକ, ବଡ଼ ସାନ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତଳ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର ଦିଗକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଖ ବାକ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରେ ବସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷତ୍ୱ କଥନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବସାଯାଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ବସ୍ତୁ ଥିବା ପଦ ବିଧେୟ ଅଂଶର ପଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଖ ବାକ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ବିଧେୟ ବାଚକ ହୁଏ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କିଛି ନମୁନା। ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ, ଛବିଟି ଚମତ୍କାର, କଥା ଉତ୍ତମ, ଲୋକଟି ସରଳ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଟିଳ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ରହିଲେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସିଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ଯଥା ଗରମ ପାଣି, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଷା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆସ ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ବିଳୁଆ ଚତୁର। ବିଳୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଭଲ, ଚତୁର, ଉଷୁମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲୋକ, ବିଳୁଆ, ପାଣି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଓ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଭାରି, ବଡ଼, ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ରେଖାଙ୍କିତ ତିନୋଟି ପଦ ଭଲ, ଚତୁର, ଉଷୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମାତ୍ର ଭାରି, ବଡ଼, ସାମାନ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ ନ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ଭଲ, ଚତୁର, ଉଷୁମ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଭାରି, ଭଲ, ବଡ଼, ଚତୁର, ସାମାନ୍ୟ, ଉଷୁମ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶେଷିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ ମନେ ରଖିବା। ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଏହି ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ ଅତି
ସୁଧାର ପିଲା, ଖୁବ୍ ବହଳିଆ ତରକାରୀ। ନେକ୍ସଟ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ବସାଇଥାଉ, ଯଥା କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଗୁଣବନ୍ତୀ ଝିଅ, ଆମ୍ବଟି ବଡ଼ ସୁଆଦିଆ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଦ୍ୱିତ୍ୱ କରିଥାଉ ବା ଦୋହରାଇଥାଉ, ଯଥା ମିଠା ମିଠା କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ସାନ ସାନ ଗଛ, କୁନି କୁନି ପିଲା। ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟର ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କହିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେମିତି ଦିଅ ସେମିତି ପୂଜା, ଯେପରି କାମକୁ ସେପରି ମୂଲ। ଆଉ କେତେକ ନମୁନା, ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, କିପରି କଥା, ଏଇ ଘର, ସେଇ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆମ ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନର ଲାଗିଥିବା ପଦକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଥା ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ସାରଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପରିବାର ଲୋକ, ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କହିବାର କଥା କହିଲ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖର, ସୁଖର, ପରିବାରର, ସୁନାର କହିବାର ଏକ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ପାରିବା, ସୁନା କହିବା ଆଦିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ଯୋଗ ହୋଇ ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ପଦରେ ର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଣଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବସିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା, ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ସାଧନ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ବିଶେଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରାତିରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସବୁଯାକ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଏଠାରେ ବହିଲା, ଯାଅ, ଜଣାଗଲା କ୍ରିୟାପଦ ସାଧନ ଧର୍ମକୁ ଜୋରରେ, ଶୀଘ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତାର ସାଧନ କ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସାଧୁ ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ, ଆଉ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ପରଗଣନି, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ଫେରନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଶୋଇଲା, ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି, ଚଢ଼େଇ, ପୁଅ, ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ। ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଜାତ ବା କ୍ରିୟାଜ ପଦ, ଯଥା ଫେର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ଉଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ଶୋ ଯୁକ୍ତ ଇଲା, ଜାଣ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଶୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆ। ସୁତରାଂ କ୍ରିୟାର ମୂଳରୂପରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ
ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାମୂଳକ ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବା କ୍ରିୟାପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯଥା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆସ୍ତେ କୁହ, ଧୀରେ ଚାଲ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁରୁ ଜାତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ମାଗଣା, ମିଲନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତା, ଅବୁଝା, ଅଲୋଡା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ମନେ ରଖ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମୂଳ ରୂପରେ ପ୍ରାତିପଦିକରେ ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତ, ଇଆ, ଇବା, ଇୟ, ଉଆ, ଆଣି, ଉଣା, ଣି, ଇକ, ଅଣା, ଅନ୍ତା ଆଦି ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚକ ଲଗାଇ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୂଳ ରୂପ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଆ, ପାଣିଆ, ପାଣିଆ ଡାଲି। ପ୍ରକୃତି ଯୁକ୍ତ ଇକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ। ଗଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଆଣି, ଗଡ଼ାଣି, ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା। ଶୋ ଯୁକ୍ତ ଇବା, ଶୋଇବା, ଶୋଇବା ଘର। ଖତ ଯୁକ୍ତ ରା, ଖତରା, ଖତରା ମଣିଷ। ଦାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉରା, ଦାନ୍ତୁରା, ଦାନ୍ତୁରା ଲୋକ। ଜାତି ଯୁକ୍ତ ୟ, ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଗୋଲାପ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଗୋଲାପୀ, ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ। ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ମାଗଣା, ମାଗଣା ଚାଉଳ। ପଠ ଯୁକ୍ତ ତ, ପଠିତ, ପଠିତ ପୁସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାପଦ। ଆସ ତଳେ ଥିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏସବୁରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷର ଓ ରେଖାଙ୍କିତ ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗୋପାଳ କୂଅ ଖୋଳିଛି, ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଛି। ଗୋପାଳ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋପାଳ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ବା କର୍ତ୍ତା ପଦ। ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିରେ ଖୋଲିଛି, ହୋଇଛି, ଦେଉଛି, ହେଉଛି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଗୋପାଳ କ'ଣ କରୁଛି, ତେବେ ଖ ବାକ୍ୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଯେ ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଦାନ ଓ ଖୋଳା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଏ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଭାଷାରେ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ବସେ। ଯଥା ଦାନ, ଖୋଲା, ପଢ଼ା, ଗ୍ରହଣ, ଭୋଜନ, ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ବା ମୁଖ୍ୟ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ, ସେହି ପଦ ତାର କର୍ତ୍ତାର ସାଧିତ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରିଛି, କରୁଛି ଓ କରିବ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସାଧିତ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝା ପଡ଼େ। ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଯାହା କରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପଦରୁ ଜଣାଯାଏ ତାହା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସାଧ୍ୟ
କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ କର୍ତ୍ତା ବା ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପଦ କ'ଣ କରୁଛି, ଏହା କେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାପଡ଼େ, ତାହା କ୍ରିୟାପଦ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଖୋଳିଛି, ହୋଇଛି, ଦେଉଛି, ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ସାଧକ କରୁଛି ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଶେଷ ହେବା କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ଅତଏବ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁ। ତଳ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ହେଲା ତୁ ପଢ଼, ପଢ଼ୁଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ପଢ଼ିବୁ, ପଢ଼ିଲୁ, ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଥିବୁ। ଖ ହେଲା ସେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଖେଳିଛି, ସେ ଖେଳିଲା, ଖେଳୁଥିବ। କ ଭାଗରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷର ପଦ ପଢ଼ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ଏହି ପଢ଼ ପଦରେ କାଳ ଓ ବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ କିଛି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ଅର୍ଥ ବି ଭିନ୍ନ ହେଉଛି। ଯଥା ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ଛୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଛି ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ବୁ ପଢ଼ିବୁ, ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଥା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ସୂଚକ ଲଗାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାପଦ ଗଢ଼ିଥାଏ। ସୁତରାଂ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯା, ଖା, ନେ, ଉଠ, ଦେ, ଆସ, ଦେଖ, ବସ, କର ଆଦି ଅନେକ କ୍ରିୟା ମୂଳ ଧାତୁ ରହିଛି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଇଛି, ଉଛୁ, ଇଦି, ଇଲୁ, ଇଲ, ଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତି, ଇ, ଉ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାରେ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନଥିବା ଚିହ୍ନ ବା ରୂପକୁ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା କ୍ରିୟାପଦକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବିଭକ୍ତ କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ନଥିବା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପର କାଳ ସୂଚିତ ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ। କ୍ରିୟାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ନାମଧାତୁ ରୂପ। ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୋଧନ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଧରଣର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯଥା କ ରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା, ଖ ରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା, ଗ ରେ ହେଲା ଧାତୁ ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ନାମ ବା ବିଶେଷଣାଦି ପଦରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ ରୂପକ। ତଳ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କ ଭାଗର ଚାରୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟାପଦ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଛ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବାର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହେବା ସୂଚନା ଏସବୁ କର୍ତ୍ତାପଦକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ଆମେ ମୂଳ ଧାତୁରେ ଉ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଚାରୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପଦ ବା ମୂଳ ଧାତୁ ରୂପ ହେଉଛି ପଢ଼। ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଉ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ମିଶି ପଢ଼ୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଛି, ଥିଲି, ଅଛ, ଛନ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଅଛ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଖ ଭାଗରେ 4ଟି ଯାକ ବାକ୍ୟରେ ମୂଳ କ୍ରିୟାପଦ ପଢ଼ରେ ଇ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ପଢ଼ି କ୍ରିୟା ରୂପଟି ଗଠିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଛି, ଥିଲି, ଛନ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ିଥିଲି, ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଛି ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଧାତୁରେ ଇ ସୂଚକଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଯେତେ କ୍ରିୟାପଦ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଆଦି କାଳ ଓ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦକୁ କର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଓ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଡଙ୍କ, ମଠ, ଛୋଟା, କୁଣ୍ଡ, ଲଟା, ପେଟ, ଆଣ୍ଠୁ, ମୁହଁ, ଆଖି ଆଦି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଆଗ, ପଛ, ବଙ୍କା, ଗୋଟା, ତରଳ, ଛୋଟ ଆଦି ନାମମୂଳକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପକକୁ କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଧାତୁ ବା ମୂଳ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରେ ଉଚ୍ଛ, ଉଛି, ଇଲା, ଇଲେ, ଇବେ, ଇବା, ଇବ, ଉଚ୍ଛ, ଉଛି ଆଦି ଯୋଗ କରି ନାମ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟରେ ନାମ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ଏ କଥାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ଦୁଃଖ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ବଙ୍କେଇବା ଜୀବନର ଧର୍ମ। ସବୁ କଥାରେ ଆଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ମୂଳ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରେ ପୁରୁଷ ବଚନବାଚକ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମ ଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଇ, ଅ, ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ନାମ ଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ରୂପଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଆ ମୁଣ୍ଡା ବା ମୁଣ୍ଡାଏ, ମୁଣ୍ଡାଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡାଇବା। ମୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଏ ମୁଣ୍ଡେ ବା ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ମୁଣ୍ଡେଇବ ବା ମୁଣ୍ଡେଇବା। ମୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଅ ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡଉଛି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡଉଥିବ। ଏହିପରି ଆଗ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ମାନେ ଆଗେଇବା, ଆଗେଇଲା, ଆଗଉ, ଆଗଉଛି, ଆଗଉନି। ଡଙ୍କ ଡଙ୍କେଇବା, ଡଙ୍କେଇଛି, ଡଙ୍କଉଛି, ଡଙ୍କାଇବ। ନେକ୍ସଟ ବଙ୍କା ବଙ୍କାଇଲା, ବଙ୍କେଇଛି, ବଙ୍କଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହାତ ହାତେଇଲା, ହାତେଇଛି, ହାତଉଛି, ହାତେଇବଣି। ଆସ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ମୂଳ ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ନାମକୁ ମୂଳ କରି ଗଠିତ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଡ଼ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଡ଼େଇବା, ଗୋଡ଼େଇଲା ନାମ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ପଛ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ, ପଛେଇଲା, ପଛେଇବ, ପଛଉଛି ହେଲା ନାମ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କର୍ତ୍ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସାଧନ କଲେ ତାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ନେଲେ ତାହା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ହୁଏ।
ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଯାହା କରେ ତାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଇ ନେଲେ ତାହା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ମୂଳ ଧାତୁରେ ଆ ଯୋଗ କରି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ରୂପକ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯଥା ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଆ ପଢ଼ା, ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆ ଉଠା, ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସାଧାରଣ ବା ସରଳ କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ୁଛି ଆ ମୂଳକ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ। ପଢ଼ା ପଢ଼ାଇଛି, ପଢ଼ାଉଛି। ଉଠିବ ଉଠା, ଉଠାଇବ, ଉଠାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ଦେଖା, ଦେଖାଇବ, ଦେଖାଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣା, ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଶୁଣାଇବେ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କରାଇବାର ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରକାରଭେଦ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଉପସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ, ବ୍ୟବହାର କାଳ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଆଉ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ ଓ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆସ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ କଳା ଅକ୍ଷରର କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଚାର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଖେଳି ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଆମେ ହାଟରୁ ଫେରିବୁ, ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣି ଫେରିବୁ। ଏଠାରେ ଗଲେ, ଫେରିବୁ ଏହି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲେ, ଫେରିବୁ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯାଇ, ଆଣି ଏପରି ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଖେଲ୍, ଯା, ଆଣ୍ ମୂଳ କ୍ରିୟାରୂପ ବା ଧାତୁରେ ଇ ଯୋଗ ହୋଇ ଖେଳି, ଯାଇ, ଆଣି କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳକ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଇ ଯୋଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ଭାବେ ଘଟି ଚାଲିବାର ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ହୁଏ ତାହା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତି ନ ଘଟି ଅସମାପ୍ତ ବୁଝାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କ-ରେ ସମାପିକା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖାଇ, ଖାଇ ଖାଇ, ଆସୁ, ଯାଉ ଯାଉ, ଦେଖି, ଦେଖି ଦେଖି, ନେଉ, ନେଉ ନେଉ, ପାଉ ପାଉ, କେହି, କହି କହି, କହନ୍ତେ, ଜାଣନ୍ତେ, କହିଲାରୁ, ଯିବାରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଅସମାପିକା ନାମଧାତୁମୂଳକ କ୍ରିୟା ହେଲା ଗୋଡ଼େଇ, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ, ମୁଣ୍ଡାଇ, ହାତେଇ, ବଙ୍କେଇ, ଲଟେଇ, ପେଟଉ ପେଟଉ, ବାଙ୍କି, ଛୋଟଉ ଛୋଟଉ ଇତ୍ୟାଦି। ଶୁଦ୍ଧ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ପଢ଼ିଲା, ଖେଳିବ,
ଆସୁଛି, ଖାଇଥିଲ, ନେଇଥାନ୍ତା, ନିଅ, ଉଠିଲ, ଗଲ, ଫେରିଲେ, ଯାଇଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ନାମଧାତୁମୂଳକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଗୋଡ଼େଇଲା, ଲୋଟେଇଛି, ହାତେଇବ, ବାଙ୍କେଇଥାନ୍ତା, ଫେଟେଇଲାଣି, ମୁଣ୍ଡାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ସକର୍ମକ, ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଓ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ। ତଳ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଧୁ ଗାଇଲା, ରାଧୁ ଚାନ୍ଦଟିଏ ଗାଇଲା, ରାଧୁ ଖାଇଛି, ରାଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। 3 ହେଲା ରାଧୁ ଆଣିଲା, ସାଧୁ ଆଣିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧୁ ଖାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରାଧୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ସାଧୁ ଆଣିଲା, ସାଧୁ ବଜାରରୁ ମାଛ ଆଣିଲା। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ନିରେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆରେ 2 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣର ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କର୍ମ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମ ନଥିବା ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା 3ଟି ହେଉଛି କର୍ମ ନଥିବା ବାକ୍ୟ। ରାଧୁ ଗାଇଲା, ମଧୁ ଖାଇଛି, ସାଧୁ ଆଣିଲା। ଏହା ଆମ ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଥିରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ଏସବୁରେ କର୍ମ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କର୍ମ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟାପଦ ଏପରି 3ଟି ପଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଚାନ୍ଦଟିଏ, ଖାଦ୍ୟ, ବଜାର, ମାଛ ଏପରି ପଦ କର୍ମ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତ୍ରୟରେ ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିୟା ଓ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଏପରି ପଦ ସମଷ୍ଟିରେ ଗଢ଼ାଯାଏ। 2ରେ ହେଲା ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପଦ କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ କରେ ତାହା କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ କର୍ତ୍ତାର ଯାହା କରଣୀୟରେ କରେ ତାହା କର୍ମ। 3 ଦ୍ୱିତୀୟକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଗାଇଲା, ଗାଇଛି, ଆଣିଲା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଚାନ୍ଦଟିଏ, ଖାଦ୍ୟ, ବଜାର, ମାଛ ଏହିପରି କର୍ମସୂଚକ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯାହା କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା କର୍ମସୂଚକ ପଦ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବାକ୍ୟରେ 2 ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାପଦ କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା ମୁଁ କିଣିଲି। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା ମୁଁ ବହି କିଣିଲି। ସେ ଆଣିବେ ହେଲା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସେ ମିଠା ଆଣିବେ ହେଲା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତୁମେ ଟାଣିବ ହେଲା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତୁମେ ରଥ ଟାଣିବ ହେଲା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ କର୍ମ ବି କ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଥା ସନା ହାଟକୁ ଯାଇ ପରିବା ଆଣିବ। ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହାଟ ଆଉ ପରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଅମିଶ୍ର ଓ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାପଦ। ଆସ ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନମୁନା ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଗାୟକ ଭଜନ ଗାଇବେ, ଗାୟକ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ। ଏଠାରେ କ, ଖ ଉଭୟ ଭାଗରେ 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ଓ ଗାଇବେ 2ଟି କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି।
ଏ ଉଭୟ ଏକକ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ଏଥିରେ କିଛି ମିଶି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଗାଇବେ ଏ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ଗାନ କରିବେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟର ଅର୍ଥ ସମାନ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଏକକ ରୂପେ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟାପଦରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲାଗିନଥିଲେ ଓ ଏକକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଶି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉପର ଉଦାହରଣରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ଗାନ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛି, ଗାଇବେ ଏକ ଏକ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଆସ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଓ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ରୂପ ଲେଖିବା। ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଆଉ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦେଖିଲେ ହେଲା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ହେଲା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଉଇଁବ ହେଲା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଉଦୟ ହେବ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ରଚିଲା ହେଲା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ରଚନା କଲା ହେଲା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ବିକିଲା ହେଲା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ବିକ୍ରି କଲା ମାନେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ିଲା, ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା, ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆଣିଲା, ସେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବା ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଆଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏକକ ଧାତୁ ମୂଳକ ଏକକ କ୍ରିୟା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଓ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାପଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଧାତୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରିଥାଉ, ଯଥା ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା, ପଢ଼ିଥିଲା, ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖି ପାରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପଢ଼, ସାର, ଥା ତିନୋଟି ଧାତୁର ମୂଳ ରୂପ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତହିଁରୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଥା ଦୁଇଟି ଧାତୁରୁ ଗଠିତ ପଢ଼ିଥିଲା। ଟାଣ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଟାଣ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଯୁକ୍ତ ଥା ଏପରି ତିନୋଟି ଧାତୁରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦଟି। ଦେଖ ଯୁକ୍ତ ପା ଦୁଇଟି ଧାତୁର ସଂଯୁକ୍ତରେ ଗଠିତ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଏକକ କ୍ରିୟା ଆଉ ମୌଖିକ କ୍ରିୟା ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ଭାବରେ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଧାତୁ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଚାଲିଗଲା, ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଖାଇ ପିଇ ଗଲା, ରଖି ଥୋଇ, କରିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ, ହୋଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁ ଭାବରେ ଅଛ, ଥା ଏ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଥା ପଢ଼ିଅଛୁ, ଖେଳୁଅଛି, ପଢ଼ିଥିବ, ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆରେ କର, ଆଣ, ସାର, ପାର ଧାତୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟାମୂଳକ ଧାତୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିପାରିଲେ, ଶୁଣିପାରିଲେ, କରିପାରିବ, ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଗଣି ସାରିଲେ, ଟାଣି ଆଣିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯାଏନି, ଲାଗି ଲାଗି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଲେଖିବାନି ଆଉ ଆମେ ଲେଖିବା। ପଢ଼ି ସାରି ଶୋଇଲା, ଏମିତି ଲେଖାଯିବନି, ପଢ଼ି ସାରି ଶୋଇଲା। ଦେଖି କରି ଆସିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖି କରି ଆସିବ, ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଇଥାନ୍ତା, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ନେଇଥାନ୍ତ, ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଖେଲୁଥିଲେ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଖେଳୁଥିଲେ, ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ,
କ୍ରିୟା, କାଳ, ପୁରୁଷ, ବଚନ ଓ ଭାବ। ପ୍ରଧାନତଃ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିୟା ତିନି ପ୍ରକାର କାଳ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ତିନି ପ୍ରକାର କାଳ ଅର୍ଥରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଗଢ଼ିଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାପଦଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟା, ଯଥା ଯାଏ, ଖାଏ, ଦେଖ, ଗୁଣ, ଖାଉଛି, ଯାଉଛି, ଦେଖୁଅଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଖରେ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ବା ଅତୀତ କାଳର ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ତାହା ଅତୀତ କାଳର କ୍ରିୟା, ଯଥା ଗଲି, ଆସିଲି, ନେଲା, ଦେଲ, ପାଇଲୁ, ଦେଖିଛି, କରିଛି, ଗଲାଣି, ନେଲାଣି। ଗରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ଏପରି ବୁଝାଯାଏ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର କ୍ରିୟା, ଯଥା ହେବ, ଯିବ, ଆସିବ, ପାଇବେ, ରହିବୁ, କହିବା। ଘର ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ଗୋଟିକୁ ପରାମର୍ଶ, ବିରକ୍ତି, ଆଦେଶ ଆଦି ଭାବ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଜ୍ଞାବାଚକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଆରଟି ସମ୍ଭାବନାସୂଚକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ କ୍ରିୟା ଉଠ, ବସ, ଦେଖ, ଯା, ଆସ, ଚାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ଭାବନାସୂଚକ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆସୁଥିବେ, ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଗଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ପାଇବେ। ହେଲା ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କ୍ରିୟା ରୂପ ହେଲା ମୁଁ ଯାଏ, ଯାଉଛି, ଯିବି, ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାଉଥିବି। ବହୁ ବଚନ କ୍ରିୟା ରୂପ ଆମେମାନେ ଯାଉଅଛୁ, ଯିବୁ, ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଉଛ, ଚାଲ, ଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଯାଉଛ, ଯାଉଥାନ୍ତ। ତୁ ଯା, ତୁ ଯାଉଛୁ, ଗଲୁ, ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲେ। ତୁ ଉଠ, ତୁ କର। ଏଟା ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନର କ୍ରିୟା ରୂପ। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ ଯିବ, ଯିବେ, ସେ ଗଲା, ଗଲେ, ସେ ଯାଉଛି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବେ, ଗଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଓ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବହୁବଚନ କ୍ରିୟା ରୂପ ହେଲା ସେମାନେ ଯିବେ, ଗଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ପଦ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଓ କେତେକ ପଦ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଉଭୟ ଧରଣର ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ସେ ଖେଳେ, ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଖେଳି ଆସେ। ଖରେ ହେଲା ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳି ଆସେ। ରାମ ଆଉ ହରି ବୋକା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଉଭୟ ଗୋରା। ଆଉ ଦୀପା ଆଉ ରୂପା ବୋକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଉଭୟ ଗୋରୀ। ପ୍ରଥମ କ ଓ ଖ ଭାଗର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟର ବହୁବଚନରେ ଏହି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପଦ ସେର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯଥା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହୋଇଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଖେଳେ କ୍ରିୟାପଦ ଏକବଚନ ରୂପ, ମାତ୍ର ଖ ବାକ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁବଚନ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଖେଳନ୍ତି। କ ଖ ଭାଗରେ ବାକ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବଚନ କ୍ରିୟାପଦ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସୁତରାଂ ପଦଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି ବା ତାର ଅର୍ଥ ଓ ରୂପ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଗ ଓ ଘ ବାକ୍ୟରେ କୁ ବିଚାର କରିବା।
ଗ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ରାମ ଓ ହରି ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ପଦ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋକା ଗୋରା ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଘ ବାକ୍ୟରେ ଦୀପା ଓ ରୂପା ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ରୂପ। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ ପଦର ରୂପ ବୋକା ଗୋରା ବଦଳି ଯାଇ ବୋକି ଗୋରି ରୂପରେ ବସା ଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବି ବଦଳି ଯାଏ। ଗ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଦ ଦୁଇଟି ଘ ବାକ୍ୟରେ ନ ବଦଳି ଅବିକଳ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ କାଳ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବଦଳିଯାଏ। ସୁତରାଂ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କେତେକ ପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ଧରଣ ପଦ ରୂପରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପଦରେ ବଚନ ପୁରୁଷ କାଳ ବିଭକ୍ତି ଆଦିର ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବଦଳେ ନାହିଁ। ରୂପ ଓ ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟୟ ଘଟୁନଥିବାରୁ ଏ ଧରଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟୟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେ ବିଭକ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ବଚନ କାଳ ଆଦି ଭେଦ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟୟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅକ୍ଷୟ ପଦକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି କାରଣରୁ ରୂପ ଓ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟୟ ଘଟେ ନାହିଁ ତାହା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏବଂ ମାତ୍ର ବା କିମ୍ବା କିବା ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱଚିତ୍ ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ଠୋ ଠୋ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ଆଉ ସିନା ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ରୂପ କୋଶଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଓ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ନାନା ରୂପର ଓ ନାନା ଅର୍ଥର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତଳ ଉଦାହରଣକୁ ଆସ ପରଖିବା। କରେ ହେଲା ଓ ହଁ ନା ବା କି ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବ୍ୟୟ। ରାମ ଓ ହରି କଟକ ଯିବେ। ତୁମେ କହିବ ନା ଶୁଣିବ। ତୁ ବା ସେ ଏ କାମ କର। ହୀରା କି ସୁନାର ହାର କିଣିବ କୁହ। ଖରେ ହେଲା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଅବା କିବା ବୋଲି ଏପରି ଅନେକ ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରୀ ରୂପକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି। ଯଥା ମୁଁ ଆଉ ସେ ମିଶି କରି ଯିବୁ କାମ ସାରି ପୁଣି ଆସ। ସେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲାନି। ଗରେ ଅଥବା ନୋହିଲେ ନଚେତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି କ୍ୱଚିତ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ତିନି ଅକ୍ଷରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଚାରି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷରରେ ଗଠିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ବାରମ୍ବାର ଥର ଥର ଅତଏବ ସାଧାରଣ ବା ପୁନର୍ବାର। ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମିଶି ଯୁଗ୍ମ ରୂପର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଏଣୁ ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଅପି ତଥାପି ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଚ ପୁନଶ୍ଚ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ତଥା ଯଥା ତଥା ଯଦି ବା ଯତ୍ର ତତ୍ର ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପୂର୍ବାପର ହୁଁଚୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବନାମ ଓ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦ୍ୱିବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ରୂପ ନିଏ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଥା ଠୋ ପ୍ଲସ୍ ଠୋ ଠୋ ଠୋ।
ଛାଏଁ ପ୍ଲସ୍ ଛାଏ ଛାଏଁ ଛାଏଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ, ଯେମିତି ସେମିତି, ଆଡୁ ସାଡୁ। ନେକ୍ସଟ, ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ସଂସ୍କୃତାନୁସାରୀ ଅଟେ। ଯଥା ଦେଶଜ ଅବ୍ୟୟ ଆହୁ, ଆଉ, ଆହୁରି, ଏବେ, ଆଚ୍ଛା, ଛି, ଧେତ୍, ଆଲୋ, ଇଲୋ, ଚୁଁ, ଚୁଚା, ଉଞ୍ଚୁ, ତ, ମ। ତତ୍ସମ ମୂଳକ ବା ସଂସ୍କୃତାନୁସାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ପୁନଶ୍ଚ, କଦାଚିତ୍, କ୍ୱଚିତ୍, ଅଗତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ, ଈଷତ୍, ତଥାପି, ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରାୟତଃ, ପୁନଃ, ପୁନର୍ବାର। ବୈଦେଶିକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ଇସ୍, ଫେର, ଫୁସ୍, ହରଦମ୍, ଅଲବତ୍, ଏକଦମ୍। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅବ୍ୟୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ ଦିଗରୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କରେ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋପାଳ କଟକରୁ ବହି ଓ କାଗଜ କିଣିଲେ। ଖରେ ଦେଇଛି ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଲେ। କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଗୋପାଳକୁ, ବହି ସହିତ କାଗଜକୁ ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ଏବଂ ଆଉ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ, ବି, କି, ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କରେ ହେଲା ତୁ କହିଲୁ ଅଥଚ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ଖରେ ହେଲା ତୁମେ ଯାଅ ନତୁବା ସେ ଯିବ। ଗରେ ହେଲା ବହି ଅବା ପୋଷାକ ଗୋଟିକୁ ବାଛ। କ ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅଥଚ, ନତୁବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତୁ କହିଲୁ, ତୁମେ ଯାଅ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିଠାରୁ ପୃଥକ୍ ବା ବିଯୋଗ କରି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଗ ବାକ୍ୟରେ ଅବା ଅବ୍ୟୟ ବହି, ପୋଷାକ ଓ ଉଭୟକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଛି। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ବା ବିଯୋଗ କରିଦିଏ ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଅଥଚ, ନତୁବା, ନୋହିଲେ, କିମ୍ବା, ବା, ଅବା, କିବା ପ୍ରଭୃତି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅନ୍ୱୟିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତୁମ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ଅଧୁରା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ, ପରି, ଭଳି, ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମିତ୍ତ, ବାଦ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟର ଶ୍ରେଣୀର। ନେକ୍ସଟ, ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବସି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଧିକ୍, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା, ତା ଦେଇ
ଏହା ହବନି। ଔର ବୋଲି ରାଜାଟିଏ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଧିକ୍ ଯୋଗୁ ଦେଇ ବୋଲି ଅବ୍ୟୟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତୁମ ତା ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେତୁବାଚକ ବା କାରଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ହେତୁ ବା କାରଣ ବୋଧକ କରିଦିଏ ତାହା କାରଣ ସୂଚକ ବା ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲ କଲେ ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ସେ ଅଳସୁଆ ହେତୁ ଗରିବ। ତୁମେ ହାରିଲ ଏଥିକି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାର କାରଣକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତେଣୁ ସକାଶେ ନିମିତ୍ତ ଏଣୁ ଅତଏବ କାରଣ ତେହୁ ଯୋଗୁ ପାଇଁ କାଳେ ଯେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମୟ ବା କାଳକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ କାଳବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ଏକଥା ମନେ ରଖିବ। ଏକଦା ତୁମେ ଏପରି କରିଥିଲ। ସେ ଏବେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଗଲା। ଏ ନେଇ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକଦା ଏବେ ଏକ୍ଷଣି ଏକ୍ଷଣି ଇଲାଗେ ଏଇନା ସମ୍ପ୍ରତି ଏଇଲେ ଆଜିକାଲି ଏତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥମୂଳକ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚକ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। କାଳେ ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ବୋଧେ ଆଜି ଏ କାମ ସରିବନି। ଆପାତତଃ ତାହା ଘଟିବ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ଅନାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟରେ ବସାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆଦର ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଆଗୋ ସଖୀ ଆଲୋ ସଖୀ ହଇଓ ହରି ଆଲୋ ମୀରା। ଅନାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରେ ଟୋକା ଆବେ ମଧୁ କିରେ ସଦା ହେ ସଭାଜନେ। ଆଉ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଆହେ ଦୟାମୟ ଭୋ ଠାକୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋ ବୋଉ। ମନେ ରଖିବା ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ବସାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା ଘେନିବା ମାନିବା ପାଳିବା ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ବିକଳ୍ପ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାକ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିକର ବିକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟି କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଥବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ପଢ଼। ରୁନି ଅବା ରୀନା କେହି ଜଣେ ଘରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କି ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ବା ନୋହିଲେ ନଚେତ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର
ବ୍ୟାପ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ ଘଟୁଥିବା ଓ ଥରକୁ ଥର ନିରନ୍ତର ଘଟୁଥିବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସେ ଲଗାତର ପଚାରିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଅହରହ ସେ ଧାଉଁଛି, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। କେତେକ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ନମୁନା ଏହିପରି: ଘନ ଘନ, ପୁନଃ ପୁନଃ, ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍, ଲାଗ ଲାଗ, ବାର ବାର, ଥର ଥର, ଢେର ଢେର, କାଲେ କାଲେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ: ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେତୁ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ନିଷେଧ, ବାରଣ, ଅସମ୍ମତି ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଆଦି ପ୍ରଭାବ ପାଏ ତାହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳଃ ନାହିଁ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଭାବାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହିଁ ନାସ୍ତି ବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନା ଏବେ କହିବାକୁ ହେବ, ନ ଯିବ ଯଦି ନ କହିଲେ ଜାଣିବି କେମିତି, ତା ପାଖରେ ନାଇଁ ପଦ ନାହିଁ, ଏଣିକି ନ ରହିଲେ ହେବନି, ପଢ଼ ନହିଲେ ବିଫଳ ହେବ, ନା ନ ନାଇଁ ନହିଲେ ନଚେତ୍ ଆଦି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ: ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୋ ବୋଉ ଧରଣୀ ପରି ସହନଶୀଳ, ମୁଁ ତୁମ ପରି ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହଁ, ସେ ଯେମିତି ତା ଭାଇ ବି ସେମିତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ହୋଇଛି, ସେ ତୁଳସୀ ପରିକା ଦିଶୁଛି। ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ: ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ହଁ, ହୁଁ, ଉଁ, ହଉ, ହେଲା, ହେଲାତ, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା, ହଁ, ତ, ହଇ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ: ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ପରିମାଣ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ତାକୁ ଏତେ ପଚାରନି, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି ପାଇ ଖୁସି ହୁଅ, ଯେତେ ଦେବୁ ସେତେ ନେବି, ଏତିକି ଭାତ ସେ ଖାଇ ପାରିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଯେତେ, ଏତିକି କେତିକି, କିଛି, ଯାକ ତକ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ, କମ୍ ବହୁତ ଇତ୍ୟାଦି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ଶ ବା ନାଦର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅର୍ଥକାରକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ହୋଇ ଲାଗି କରି ବସିଥାଏ। ଯଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠୋ ଠୋ କଥା କହିଲାଣି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଓ ଅପମାନରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠନ୍ ଠନ୍ ଗୋପାଳ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଠୁକ୍ ଠାକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେବ। ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ନମୁନା: ଢୋ ଢୋ, ଫଡ୍ ଫଡ୍, ଢନ୍ ଢମ୍, ଢମ୍ ଢମ୍, ପଟ୍ ପଟ୍, ଟପ୍ ଟପ୍, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ଭସ୍ ଭସ୍, ଦୁଲ୍ କିଣା, ଠୋକିନା, ମଡ୍ ମଡ୍, ଖଡ୍ ଖଡ୍, ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍, ଧଡ୍ ଧାଡ୍।
ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଠୁ ଈଷତ୍ ବିକୃତି ରୂପ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ପଦ ଗଠନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିର ସ୍ୱର ବିକାର ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ଥକ ପଦ ପରି ନିରର୍ଥକ ସ୍ୱର ବିକାର ମୂଳକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ଥକ ପଦ ହେଲା ଗଛ ଆଉ ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ଫଛ। ତ ଗଠିତ ହେଲା ଗଛ ଫଛ। ପିଲା ଝିଲା। ଏପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ନିରର୍ଥକ ପଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାର୍ଥର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ, ଆବା କାବା, ଅଡଂ ବଡଂ, ଘୁରୁଡୁ ଘାରଡ, ଭୁତୁର ଭାତର, ଫୁଟୁର ଫାଟ। ତ ଏତିକିରେ ଟୋଟାଲ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ସରିଲା। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କରିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।